ये है कल गुड फ्राइडे टुमारो। ये महाराज जीसस क्राइस्ट उन्होंने इस दिन जोड़ा इन्होंने सूली चढ़ाया सी ते उहदे विच बदो ये पूरा ईस्टर जिहड़ा काफ़ी लंबे तो बहुत बड़ा त्यौहार आ ते इहदे बारे असीं सच्चे पातशाह जीसस क्राइस्ट के बारे अज गल करांगे। जिन्नी क असीं मोटे मोटे नॉलेज है असीं कोई बहुते तो नहीं है पर जिन्ना क सानूं नॉलेज है मैं चाहना तुहानूं भी असीं सिंपल लफ्ज़ां दे विच इहदे महाराज के बारे दसीए। तो अज तो तकरीबन 2000 साल पहलां यहूदियों का देश फलस्तीन उत्थे महाराज जीसस क्राइस्ट का शहर बथलम से जन्म होया। तो यहूदियों के दो ग्रंथ आ ओल्ड टैस्टामेंट ते न्यू टैस्टामेंट। ओल्ड टैस्टामेंट दे विच भविष्यवाणी हुई सी कि दुनिया का मुक्ति दाता एक कुंवारी कन्या के घर जन्म लेगा। ये जीसस क्राइस्ट ने पहले ये दसता सीगा। इहदे विच बाइबल के लिखे अनुसार जिब्राइल फरिश्ता उन्हें जिहड़ी मेरी सी माता मरियम उन्होंने कहा हे मेरी तू पवित्र रूह राही गर्भवती होवेगी अते बिथैलम शहर दे विच एक धर्म प्रचारक एक संत नूं जन्म देवेगी। सो जिहड़े माता मरियम का मंगेतर सीगे ये मंगी हुई सी यूसुफ नां दा ते उन्होंने शक पै गया। वो कहंदा मैं इन्हां हुण इहनूं घर नहीं लियाना मैं नहीं लियाना। फिर कहते जबराइल फरिश्ता जिहड़ा उन्हें मरियम नूं समझाया तो फिर मेरी ते उन्हें घर लै आया। फिर उस टाइम उसले भी बड़ी जनून सी जिहड़ा धर्मां दा बड़ी लड़ाई सी। ते फिलस्तीन मुल्क दा हीरोड नामी बादशाह सीगा ते यहूदियों का बड़ा कट्टड़ वैरी सी। जोतशियां ने उन्हें दस्सिया उहदे जिहड़े महल के जोतशी सीगे भी यहूदियों का जिहड़ा बादशाह आ तेरे खिलाफ वो पैदा हो चुका फिलस्तीन। वो कहता अच्छा उन्हें हुक्म करता भी 2 साल तो उम्र के जिहड़े जिन्ने भी बच्चे आ सारे मार दिते जाण। तां जिहड़े मेरी ते यूसुफ अपने बच्चे नूं यीशु मसीह नूं उत्थों ईजिप्ट लैण ते चोरी छिपे निकल गए। नाले तो जिहड़े वो आप दाता सीगे ते कुछ ना कुछ विध बन गई। सो फिर राजा हीरोड की मौत हो गई तो मेरी ते यूसुफ जिहड़े आ ये अपने मुल्क फिलिस्तीन आ गए। नजर शहर आ उत्थे रहण लग पए। तो जो 12 साल की उम्र हुई महाराज जीसस क्राइस्ट बड़ियाँ इदां दी गल्लां करन पे हैरान भरियां। तो उहदे विच फिर 30 साल ताईं ये इन्हां दी इदां चलदी रही। इन्हां दा एक भरा सीगा चाचे दा मुंडा उन्हां सी जॉन। फिर वो भी संत सीगा उहदे तो इन्हां ने जॉर्डन नदी दे कोल इन्हां ने अमृत छकिया जिहड़ा ईसाइयां दा। हाँ जी। सो बाइबल के लिखे अनुसार एक पवित्र आत्मा कबूतर की शक्ल च आई तो यसू मसीह के मोढे ते आके टिक गई। तो उन्होंने कहा फिर ईसा मसीह परमात्मा का पुत्र है। तो फिर ये तो बाद यसू मसीह जी 40 दिन भगती करते रहे। तो यसू मसीह का जोड़ा चचेरा भरा जॉन सी वो प्रचार करन लग पिया गुनाहां तो तोबा करो हिरदे नूं पाप रहत करन लई दुनियावी खाशां ते कंट्रोल रखो क्यामत का दिन आवेगा। जॉन की जिहड़ी सिक्ख्यावां सीगियां तुहाडे चंगे माड़े कम्मां दा लेखा जोखा होवेगा। तीजा वो ये कहता सी यहूदियों का मुक्तिदाता यसू मसीह प्रगट होने वाला है रब की पातशाही स्थापित हो जाएगी। जदों इन्ना कहा जोड़े उस वेले सीगे उस वेले दे जनूनी उन्होंने बड़ा दुख है। तो राजे ने जॉन नूं कैद कर लिया तो उन्होंने फांसी दे दी मारता उन्होंने। सो जॉन की मौत तो बाद धर्म प्रचार जिन्ना भी सीगा रिलीजन का यसू मसीह ने अपने हत्थां च लै लिया। तो करामातां शुरू करतियां पानी नूं शराब च बदलता तेज तूफान आने उन्होंने रोक देना रोगियों के रोग दूर करन लग पे। इदां दे बड़े करामाती काम करन लग पे। तो बड़ी भीड़ होनी जिथे भी कोई इन्नी भीड़ हुई वो एक टिले ते जा चढ़े तो उत्थे उन्होंने उपदेश दिता ही पहला जिहड़ा इन्होंने जो संत प्रगट होए ना उन्होंने कहंदे आ सरमन ऑन दी माउंट। तो ईसा मसीह ने ऐलान किया कि उन्होंने प्रभु ने गुमराह हो लोगों को सीधे राह पाउण लई भेजिया है उसनूं गुनाहां दे माफ़ करन दा भी अधिकार है। सो फिर नहीं अपने 12 चेले जिहड़े रसूल अगे जिन्होंने अपने सब चुनिया तो वो बहुत हरमन प्यारे हो गए। लोग भी तो जिहड़े रसूल बनाए वो चाहते सी भी जीसस क्राइस्ट जिहड़ा राजा बने पर ये महाराज मन्ने नहीं कहते नहीं मैं नहीं मनना। ये करके फिर कई लोग तो कई रसूल जिहड़े आ इन्होंने छड्ड गए। तो फिर इन्हां दा जिहड़ा प्रचार बहुत करन लग पे। यहूदी हाकम जिहड़े सीगे इहदे बड़े कट्टड़ वैरी बन गए। तो फिर यूसुफ मसीह जेरूसलम आ गया इत्थे एक मसीहे दे वजों दाखल हो गए। यीशु ने अपने जिहड़े रसूल सीगे उन्हां दे पैर धोते उन्होंने नम्रता का पाठ पढ़ाया। ये भी दस्सिया
ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਸੂਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੂਡਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਰਸੂਲ ਜੂਡਾ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੋਰਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 3 ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਾਫਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਯਸੂ ਰੋਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੋੜੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕਰੋਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਉਹ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਇੱਕ 2 ਭਰਾ ਸੀ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਨੂੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ, ਆਪ ਵੀ ਬਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ 6 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 9 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸਖਤ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 3 ਚੇਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਹਿੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਨੱਠੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 3 ਚੇਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਗਲੀਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 40 ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਪੂਰਾ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸਲੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਾ ਬੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹੈਰੋਡ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਕਰੀਟਿਸ ਹੋਇਆ। ਸੋਕਰੀਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਗੰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਸੰਤ ਮਤ ਮੋਹਰੇ ਆਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਰਾਈਆ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਟਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਧਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਚ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਠੀਕ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਆਰਕ ਬਿਸ਼ਪ ਆਫ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਆ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਐਂਗਲੀਕਨ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਦਰ ਚਰਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ 85 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇਹਦੇ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਰਚ ਆਫ ਦੀ ਈਸਟ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਆਰਥੋਡਾਕਸੀ, ਈਸਟਰਨ ਆਰਥੋਡਾਕਸੀ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਿਜ਼ਮ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ। ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਊ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ 39 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 27 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਇਹਦੇ 40 ਲੇਖਕ ਆ, 40 ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 66 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ 1600 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਤੇ 1600 ਸਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜੌਨ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਈਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਈਸਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਕਬਰਾ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਈਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੁੜ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਆ ਈਸਾ ਦੇ ਰਸੂਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਈਸਟਰ ਐਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪੇ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੈਲਿਟੀ ਤੇ ਰੀਬਰਥ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਂਡੇ ਵਰਗੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਈਸਟਰ ਐਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸਟਰ ਐਗ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ, ਈਵਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, everyone is your neighbor, even the stranger by the side of the road, those who show mercy obey God's law। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਰਮਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਆਫ ਗॉड and does not belong exclusively to us. It must be shared if there is someone who needs it more।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਨੂਨੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ 1799 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਹਿਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਲਿਟਰੇਚਰ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ, ਬਿਮਾਰ, ਅਗਿਆਨ, ਅਸਭਿਅਤ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਛਲ ਕਪਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਾਈਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹੀ ਸਮਝ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4200 ਧਰਮ ਆ। 4200 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 26%। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਇਹ 19% ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ 11%। ਸੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ 500 ਮਿਲੀਅਨ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੋਡ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਛਲਾਵਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਥੀਸਟ। ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਅਹਿੰਸਾ। ਪਿਆਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੈਨੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 13 ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਵੈਡ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਐਵਰ ਲਾਸਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰੱਬ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਾਣੀ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਸਗਲ ਬਨਸਤੀ ਮੈਂ ਬਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਗਟ ਗਟ ਮਾਧਿਓ ਜੀਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ, ਤਿਸਕੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ, ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਐਡਮ ਅਤੇ ਈਵ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਦਮ ਅਤੇ ਈਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ। ਆਪਣੇ
ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਅਹੰਕਾਰ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਆਰੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਵਰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਸਾ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਜੂਨੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਉਣ ਨਾ ਆਵੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੇ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਾਮ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਯੂਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਈਸਾਈ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਹਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੋਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਈਸਾ ਮਸੀਹ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਸ ਪਾਸਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨਿਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਲਪਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਵੱਡਾ ਸੱਪ, ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਝੂਠਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵੈਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਤੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ 2 ਹੀ ਆ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਾਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਾਈ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਚੰਦ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਲ, ਜੀਵ, ਪੰਛੀ, ਤੀਵੀਂ ਆਦਿ ਬਣਾਏ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ 6 ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵੇ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੇ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹੁਕਮੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲਏ ਸਮਾਏ। ਤਿਥ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਵਣ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਧੇ। ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਿਹੋ ਅੰਤ ਔਰ ਆਦ। ਹੇ ਕਬੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਤਮਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਮਿਟੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਕਾ ਭਲਾ ਨਾ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਦਾ ਕਦੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰੂਪ ਥੱਲੇ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਕਾ ਤਿਮਰ ਨਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੌੜਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਕਬੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪੂਰਨ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਅਪਰਪਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਸਮ ਜਾਣੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਾਚੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਰਹਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰਭ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਰਦ ਪਰੇ ਜੋ ਛੋੜ ਛਡਾਨਾ, ਦੇਵਨਹਾਰ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਾਨਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜ ਛਡਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ हैं हम में कहते मैं हूँ, और कोई है ही नहीं है, मैं ही कर सकता जो कुछ करूँगा। पर ये कहते देवनहार मन ते बरसाना, उस परमात्मा नूं असी बाहर आके कहते असी किदां विसर गए हैं। पर ओहो ही जीसस क्राइस्ट साहब कहते ने, ओहो ही सानू सारे महात्मा कहते भाई जिन्हें तेरा अंग अंग जिन्हें तेनू हरेक चीज़ ते जन्म दिता है उस तो बचन चाहिए। असी कौन हैं, अज असी की बोल रहे हैं, सानू ये सृष्टि ते यह राज दिता है, साडा शरीर है ना जिहड़ा, इस नूं चलन इहदे विच की कौन बोलदा, वो एक ताकत बोलदी है। उस दी ताकत दे अंदर किन्नियां होर जानी कि उदां दियां जानी कि जर्मस जिहड़े ने साडे शरीर दे अंदर काम करदे ने, वो साडे इस वेले साडा राज दे करके कर रहे ने। इस करके सानू ये चाहिदा कि असी अपने आप नूं भुल्लीए ना, असी वो चीज़ आ जिहड़े एक दिन असी खुरदबीन जां दूरबीन नाल असी देखदे नहीं से, लेकिन सानू उस सतगुरु ने, उस परमात्मा ने सानू ये यानी कि वधाया फुल्लिया, असी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। अगे साहब तुसीं टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया, ठीक करो तो अखी हुण सम अप करिए दर्शकों। ये जिहड़ा क्रिश्चियनिटी आ, इन्हें बड़ी दुनिया चंगे काम किए हैं, स्पैशली गरीबां दे विच साडे बंदियां ते इन्हां दा जिहड़ा मेन है ना, जिहड़ा प्रेम करो, प्यार करो, अदर नेम ऑफ लव इज़ गॉड, प्रेम दे विच सारा कुछ है। ये इन्हां दा जिहड़ी सिक्ख्या भी कहंदे अपने गुआंढी नाल प्रेम, अपने दुश्मन नाल प्रेम करो। कहंदे भी जिहड़ा ना तुहाडी तुसीं सड़क ते तुरे जाना, जिहड़ा तुहाडे सड़क दे दूजे पासे तुरिया जांदा, उन्हां भी प्रेम करो, भी तुहाडा। पर सच्चाई की है, सच्चाई मैं तां दसदा जिहड़े साडे क्रिश्चियन बने हुआ साडे बंदे, वो तां साडे ना गुरु घरां च किसी ते होर नहीं जाते। मैं कहना ये जिद्दां करदे आ तां इन्हां नूं सिक्ख्यावां दा क्यों नहीं असर हुंदा। हालांकि कवेंट्री गुरुद्वारे दे विच उत्थे दा जिहड़ा मेन हैड हैगा क्रिश्चियनिटी दा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ कराया, गुरु घर ओपन होया, वो करदे साडे बंदे ते मैनूं अजे ते समझ नहीं आती भी जे तुसीं मंनदे आ रब नूं जां परमात्मा, सारे असीं इक्को ही आ, तां असीं क्यों नहीं एक दूजे ते जांदे। ते मैं कई बार इस गल ते परेशान हो जाना
ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਆੜੇ ਪਾਇਓ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਆ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚਮਕ ਆਊਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮਿਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਲੋ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।